Okay, please be seated. Welcome back again. I hope you got a refreshment. Tukmala varlela. Shall we continue? Okay, where is these four peoples? Let's let them join. So next topic or concept is the process of big data analytics. Already we have discussed about what are the uses of big data analytics, what are the types of analytics process we can adopt. There are four types of uses and four types of analytic process. Then next is process of big data analytics. What is the entire flow of big data analytics process is first thing we have to case study and evaluation. What is meant by case study? Case study. We have to study the things which is already existing. So already ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அதை பத்தி படிச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் என்னது case study or situation analysis அந்த மாதிரி. And evaluation, we have to evaluate that. From that, identification of particular data. ஒரு case study படிக்கிறீங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு நாலேஜ் உங்களால கேதர் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த நாலேஜுக்கு பேர் தான் என்னது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பர்டிகுலர் டேட்டா. ஸோ லைக் ஹவ் வி ஆர் எக்ஸ்பிளைன் இன் த ப்ரீவியஸ் பிஃபோர் பிரேக் messages come from the Amazon or something product whichever we have reviewed or viewed. Based on that, the ad will come into our mobile phone when you are logged into your profile. Okay, right? So on the madri we can identify something. So from that we can filter the data. நம்ம ஸ்டடி பண்றோம், எந்த கஸ்டமர் எந்த ப்ராடக்டை பார்த்துருக்காங்கன்னு ஸ்டடி பண்றோம், அதுல இருந்து நம்ம ஒரு டேட்டாவை ஐடென்டிஃபை பண்றோம். ஸோ இந்த கஸ்டமர் இன்னைக்கு மொபைலை பத்தி சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்றோம். அதுல ஃபில்டர் பண்றோம், எந்த ரேஞ்சில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எபவுட் 10,000 பிலோ 10,000 அந்த மாதிரி we will filter the data. அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம், டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம். அவங்களுக்கு தேவையான டேட்டா மட்டும் என்ன பண்றோம், எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம். தென் அக்ரிகேஷன் ஆஃப் டேட்டா which means கம்பைனிங், குரூப்பிங், அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல? ஈவன் நீங்க டிபிஎம்எஸ்ல கூட படிச்சிருப்பீங்க அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ அக்ரிகேட் பண்றோம். தென் விசுவலைசேஷன். விசுவலைசேஷன் என்னது, டிஸ்பிளே விஷுவலைஸ் பண்றது டு த யூசர், டிஸ்பிளே பண்றது. தென் டேட்டா அனாலிசிஸ், தென் ஃபைனல் அனாலிசிஸ். In the final analysis we will get final result. So the result, what is the use of the result? Result means you can find that which is able to help making decisions in the easy way, easier way. நம்மளோட பிசினஸ்ல ஈஸியான டெசிஷன் எடுக்கணும்னா இந்த ரிசல்ட் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் ஆகும். which will come across all the process. So இதுதான் flow. ஒரிஜினல் டேட்டா இருக்குன்னா ஒரிஜினல் டேட்டால இருந்து நம்ம அதை எப்படி ஸ்டடி பண்றோம், அதை எப்படி எவாலுவேட் பண்றோம்ன்ற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா ஃபாலோ பண்ணி ஃபைனலா நம்மளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். அந்த ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி we can make a decision. நம்ம பிசினஸ்லயோ, ஆர்கனைசேஷன்லயோ, இண்டஸ்ட்ரியிலயோ, ஈவன் இன் கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸ்லயோ we can make a decision. ஓகேங்களா? The next one of the important slide you should know. ஓகேங்களா? What are the tools we are using for big data analytics? இப்போ DBMS க்கு என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க? DBMS இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு என்ன டூல்ல வர்க் பண்ணீங்க? SQL, Oracle, SQL Plus அந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? So that is a tool we can use it for structured database designs. But for unstructured database design, we have n number of tools. From those, the most commonly using tools are these. First one, MongoDB. Sometimes it may be called as MongoDB. So MongoDB, Hadoop, Talend, Cassandra, Storm, and Spark, and so on. We have n number of tools are there. அதுல most important யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல்ஸ் இது. இதுல மெயினா நம்ம MongoDB-யும் Cassandra-வும் யூஸ் பண்ணுவோம். MongoDB-யும் Cassandra-வும். So என்ன purpose அப்படின்னா, if you see that the definitions of this each and every tool, MongoDB is used to data sets. Data setனா என்னது? இப்போ 64 students in your class, right? 64 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு டேட்டா. 64 ஸ்டூடெண்ட்டும் சேர்ந்ததுன்னா டேட்டா செட். டேட்டா செட். அப்போ இந்த மாதிரி எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும்? உங்க
சிடிஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ல மட்டும் செக்ஷன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? ஈச் ஒன் அப்பனா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 2 இருக்கும், செகண்ட் இயர்ல 2, தேர்ட் இயர்ல 2 இருக்குமா? அப்போ எவ்வளவு டேபிள் கிரியேட் பண்ண முடியும்? We can create 6 tables. Each and every table may be called as a relation. ஓகேங்களா? சோ ரிலேஷன் அப்படின்னா ஒரு டேபிள், அந்த டேபிள்குள்ள நிறைய டேட்டா இருக்கும், ஒரு டேட்டாவும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பத்தினது. அப்போ அந்த 64 ஸ்டூடெண்டோட டேட்டாவும் சேர்ந்து டேட்டா செட்னு சொல்லலாம், செட் ஆஃப் டேட்டா, ஆர் இட் மே பி கால்ட் as டேபிள். அந்த மாதிரி சேம் டைப் ஆஃப் டேபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தா என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ரிலேஷன் செட்னு சொல்லுவோம். ரிலேஷனல் அல்ஜீப்ரா அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நீங்க டிபிஎம்எஸ்ல படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரிலேஷன் செட், டேட்டா செட், ரிலேஷன்ஷிப் செட் அப்படியெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதுல இது வந்து டேட்டா செட் அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் டேட்டா வித் ஆர் சிமிலர் டைப். ஸோ அந்த மாதிரி டூல்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம என்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்னா பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ப்ராசஸ்க்கு என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? MongoDB ஆர் இட் மே பி MongoDB. Okay, next one, Hadoop is the technology which helps in storing and analyzing big data tools used in big data analytics. Store பண்ணி அனலைஸ் பண்ணோம்னா என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? டேட்டா செட்ஸை வச்சு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா MongoDB, நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி அதை ரிட்ரைவ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா Hadoop. Likewise we have few tools with its specific reasons. ஒவ்வொன்றும் ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல்ஸ். Likewise if you take Cassandra, it is a distributed database that is used for handling chunks of data. What is a distributed environment? Distributed operating system படிச்சிட்டீங்களா? OS கான்செப்ட் என்ன படிக்கல? ஓகே. பட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட்னா என்ன மீனிங்? ஷேர்டு. ஒரே அப்ளிகேஷன் அட் அ டைம்ல மல்டிபிள் யூசர்ஸ் ஃப்ரம் மல்டிபிள் லொகேஷன்ஸ்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்றாங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் என்விரான்மெண்ட். நீங்கெல்லாம் மொபைல் கேம் விளையாடுறீங்களா? ஒருத்தரும் ஒரு பிளேஸ்ல இருப்பீங்களா? பட் எல்லாருமே ஒரே கேம் விளையாடுவீங்களா? அது என்ன கேம்? ஃப்ரீ ஃபயரா, பப்ஜியா, ஏதாவது ஒண்ணு. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணாம். ஜஸ்ட் டேக் த டெக்னாலஜி அலோன். அந்த டெக்னாலஜியில் என்ன பண்றாங்க? எல்லாருமே ஒரே கேம் தான் விளையாடுறாங்க, பட் ஃப்ரம் த டிஃப்ரெண்ட் டிவைசஸ், ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ஸ். தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப், உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்காக அதை சொன்னேன் நான். அது வந்து என்னது? ஒரு distributed environment. Likewise, due to the COVID-19, all the IT employees were work from home. But the same project will be distributed to all the employees, those who are related to the same project. அந்த ப்ராஜெக்ட்ல அலோகேட் பண்ணவங்க எல்லாருமே அவங்க வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணாங்களா? That is one kind of distributed environment. For that we can use Cassandra, Storm and Spark. Mostly Spark is used for real-time processing. Let me continue. Those who came late, let me continue. Yes, okay. So Spark is a tool which is used for real-time data analysis process. Real-time data na என்னது? கரண்டா என்ன டேட்டா ஜெனரேட் ஆகுதோ, இப்போ வெதர் டேட்டா, or it may be in your campus you can the placement cell is conducting placements drives for each and every students from the different companies. Every day they can update their day informations, which is the company going to conduct drive today, and how many number of students placed in a particular company. These details will be updated every day. Like this we can generate huge amount of data. For that data processing, real-time data processing, we can use Spark tool. So these are the important tools we can use for big data analytics process. From the next slide onwards, we are going to see some technical concepts, how we can use the tool for data analytics process. Simple tools. அதுல இந்த list of tools நான் MongoDB பத்தி மட்டும் தான் சொல்ல போறேன். I'm not going into in detail. இந்த MongoDB tool மட்டும் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்றத பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், in normal DBMS concepts, what are the process we have execute through the query? In the morning you have explained now, discussed now.
we can able to create the table, insert the data into the table, we can select the table, data from the table, then alter the table, delete, drop, commit. Likewise, we can perform a few operations in the table. In the same way, that is actually in the structured database. But the MongoDB is called unstructured database tool. It is a database tool, but it's for unstructured database tool. So on the unstructured database la ஒரு tool வந்து MongoDB, அதை எப்படி நம்ம டெக்னிக்கலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது பார்க்கலாம். So யாராவது ஆல்ரெடி MongoDB ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா? MongoDB யாராவது ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா? No. Just view the basics about the MongoDB concepts. Okay. So MongoDB is an open source document oriented database that is designed to store a large scale of data and also allows you to work with the data very efficiently. So this is the definition given, but actually MongoDB அப்படின்றது எதுக்காகனா large amount of dataவை ஈஸியா very efficient அதை நம்ம access பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியதுதான் MongoDB tool. It is an open source tool. It is an open source tool. நீங்க யாராவது ரியலா இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்க MongoDB கத்துக்கணும், unstructured database big data process பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா just you can go for MongoDB official website where you can execute the query in the online mode. Online editor கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஆன்லைன் எடிட்டர் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் W3 School is one of the important most commonly using platform for learning the technologies where you can try your own. Likewise, MongoDB online editor is there. You can go that official MongoDB website where you can find the online editor. There you can execute the queries and commands, whatever you want, basically if you want to learn. Okay. Otherwise, if you want to learn more thing, you have to install the MongoDB in your device. ஓகேங்களா? MongoDB இன்ஸ்டால் பண்ணாம பேசிக்கா கத்துக்கணும்னா ஆன்லைன்லயே கத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. So it is open source. That's why I told it is open source, document oriented. But the structured database is what type? Table oriented. Tables தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல. நம்ம SQL Oracle எல்லாம் டேபிள் கிரியேட் பண்றீங்க இல்லையா, அதுல எல்லாமே என்ன ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கும்? டேபிள் ஃபார்மேட்ல தான். டேட்டாபேஸ் அப்படின்றது என்னன்னு சொன்னோம் in the beginning of the session? Database is a collection of table. Database is collection of related table if it is an RDBMS. Likewise, here the documents. Document oriented. Each and every document in different type and size. ஒரு டாக்குமெண்ட்டும் ஒரு டிஃபரண்ட் சைஸ்ல இருக்கும். இப்போ நீங்க வாட்ஸ்அப்ல போயிட்டு அட்டாச்மெண்ட்ல டாக்குமெண்ட்னு போறீங்களா, அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து PDF மட்டும் தான் இருக்கணும்னு ஏதாவது இருக்கா? Any type. It may be a PPT or it may be a Word document or it may be anything else. ஒரு இமேஜ் கூட நம்ம என்னமா அனுப்புறோம்? டாக்குமெண்ட் அனுப்புறோமா? So document which is different types of data in different size. So that is why document oriented database that is designed to store large scale of data. Voluminous of data will be high. எதுக்காக? டேட்டாவை ஈஸியா எஃபிஷியன்ட்டா ஆக்சஸ் பண்றதுக்காக. Then it is categorized under the NoSQL. SQL அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாபேஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல். NoSQL அப்படின்றது அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாபேஸ்க்காக MongoDB-ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல். அதாவது இந்த MongoDB அப்படின்றது NoSQL கேட்டகரி கீழே வரும். SQL அப்படின்னா ஆரக்கல்னு சொல்ற மாதிரி, NoSQL அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லலாம்? MongoDB, Cassandra இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லலாம். ஓகேங்களா? It is categorized under NoSQL, that is not only SQL. Structured query மட்டும் இல்லாம எல்லா டைப் ஆஃப் டேட்டாவும் எடுத்துக்கிறது தான் not only SQL database, because the storage and the retrieval of data in MongoDB are not in the form of tables. இதில் டேபிள் ஃபார்மேட்ல எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட்ல யூஸ் பண்றதுனால இது வந்து NoSQL னு சொல்றோம். சரிங்களா? இப்போ MongoDB என்னன்னு புரிஞ்சுதா? MongoDB is one of the tool for big data analytics process. பிக் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணணும், பிக் டேட்டா ஒர்க் பண்ணணும்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த டூல் தான் என்னது? MongoDB. Like MongoDB, we have a number of tools. Okay. Next, data types in MongoDB. Like in DBMS, we have number type, varchar type, varchar 2 type, date type, இந்த மாதிரி different types of data types இருக்கா? Data type னா என்னது? Data type.
இன்டீஜர், ஃப்ளோட், கேரக்டர், ஸ்ட்ரிங் அந்த மாதிரி சொல்றோமா? டைப் ஆஃப் த டேட்டாவை ஸ்பெசிஃபை பண்றது தான் என்னது? டேட்டா டைப். அதுக்கும் நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணணும். இப்ப salary அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஜென்ரலா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் எப்படி எழுதுவாங்க? நம்பர்ஸ்ல எழுதுவாங்களா, ஆல்பபெட்ஸ்ல எழுதுவாங்களா? நம்பர்ஸ்ல எழுதுவாங்க. 50,000 or 1 lakh அப்படின்றத நம்பர்ஸ்ல எழுதுவாங்க. ஏஜ் அதே மாதிரி என்ன எழுதுவாங்க? என்ன எழுதுவாங்க? நம்பர்ஸ்ல எழுதுவாங்க. டே, வாட் இஸ் டுடே, டுடே அப்படின்னு கேட்டா என்ன எழுதுவோம்? நம்பர்ல எழுதுவோமா இல்ல ஆல்பபெட்ஸ்ல எழுதுவோமா? ஆக்சுவலா நம்பர் ஆஃப் டுடே இஸ் வாட்? இன்னைக்கு டேவோட நம்பர்னா என்ன சொல்லுவீங்க? டே நம்பர்ஸ். டே நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் என்னது? சண்டே, மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே. ஸோ 6 இஸ் டுடேஸ் நம்பர் ஆஃப் டே. டேவோட நம்பர் என்னன்னா 6 தானே சொல்லுவோம். ஒன்னும் இல்ல, ஏபிசிடி இருக்கு. எத்தனாவது கேரக்டர் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கவுண்ட் பண்றோமா? எத்தனாவது மந்த் அப்படின்னா 7th மந்த், 8th மந்த்னு சொல்றோமா? அந்த மாதிரி எத்தனாவது டேனா என்னன்னு சொல்றோம்? 6ன்னு சொல்றோமா? அப்ப நம்ம டேன்னு எழுதணும்னா டக்குன்னு மைண்ட்ல வர்றது டெக்ஸ்டா நம்பரா? டெக்ஸ்ட். டெக்ஸ்ட் தான். நம்பர்ல அவ்வளவு சீக்கிரம் எழுத மாட்டோம். கரெக்ட்டுங்களா? சோ இந்த மாதிரி நம்ம எந்த மாதிரியான டேட்டா டைப், சோ அதுதான் டேட்டா டைப்ன்றது. ஒரு டேட்டாவோட டைப் எப்படி இருக்கணும்? நேம் அப்படின்னா ஆல்பபெட்ஸ் தான். ரோல் நம்பர் அப்படின்றது what's your roll number? 22 UCIT something இருக்கா? That is combination of alphanumeric. alphanumeric. அதுக்கு என்ன கொடுப்பீங்க DBMSல? வேர்கார்னு கொடுப்பீங்களா? சோ அந்த மாதிரி இங்க என்னென்ன டேட்டா டைப் யூஸ் பண்றாங்கன்னா BSON, JSON. BSON is based on the JSON. BSON அப்படின்றது என்னன்னா stands for binary JavaScript object notation. I will share the PPT with your staff members. Kindly go through it if you want to learn more thing. Okay, ma'am. Already I have given to you. That is in the system, or maybe you can get from your faculty member. You can refer it later. ஓகேங்களா? ஏன் சொல்றேன்னா இதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடியதெல்லாம் query formatல இருக்கும். நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன். Then binary டைப்பா இருந்தா BSON. அதுவே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வந்து டெக்ஸ்ட் டைப்பா இருக்குதுன்னா அதுக்கு என்ன கொடுக்கலாம்? JSON. இந்த ரெண்டு டைப் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? BSON யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? So MongoDB operations, CRUD operations அப்படின்னு சொல்லுவோம். CRUD, CRUD. CRUD operations. CRUD which means create, read, delete, and also one thing missed, update. So C for create, R for read, U for update, and D for delete. That is called CRUD operation in MongoDB. So these are the 4 operations. If you want his ID card, you can remove your ID card and give it to him. Or else you want the shirt of him. எதுவும் வேணாமா? இல்ல பின்னாடி இருந்து ஏதோ ஐடி கார்டையும் ஷர்ட்டையும் எழுதிட்டு இருந்தீங்களே. Okay, listen to me carefully. So CRUD operations are create, read. Readன்றதா நீங்க அங்க DBMSல என்னன்னு படிச்சிருப்பீங்க? Read operation. ஒரு டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணனும் from the tableனா என்ன query யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஒரு டேட்டாவை டேபிள்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணனும்னா என்ன query யூஸ் பண்ணுவீங்க? வியூ பண்ணணும்னா என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? உங்க சேர் எம்டியா இருக்கேமா? நீங்க தான் நீங்க உட்கார்ந்திருந்தீங்க மார்னிங். என்ன சொட முடியலையா? சிடம். How to view or extract the data from normal DBMS? What query can be used for the same? ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோமே, கிரியேட், இன்சர்ட், செலக்ட். செலக்ட் query யூஸ் பண்ணும்போது தானே நம்மளால எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுது இன்ஃபர்மேஷனை. லைக்வைஸ் த ரீட் ஆபரேஷன். அங்க என்ன செலக்ட் query யூஸ் பண்றோமோ அந்த செலக்ட் பதிலா இங்க என்ன யூஸ் பண்றோம்? ரீட்னு யூஸ் பண்றோம். மத்ததெல்லாம் சேம் தான். ஓகேங்களா? தென் அங்க வந்து என்ன சொல்றோம்னா ஒரு டேட்டாபேஸ் அப்படின்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் டேபிள்ஸ் சொல்றோம். சோ இங்க கொஞ்சம் ஸ்லைட் டிஃபரெண்ட். A collection is a group of MongoDB documents. நிறைய டாக்குமெண்ட் சேர்ந்தது தான் என்னது? ஒரு கலெக்ஷன். சரிங்களா? அங்க நிறைய டேபிள் சேர்ந்தது தான் என்னது?
database. See the next line. Documents within a collection have different fields. ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒரு கலெக்ஷனுக்குள்ள இருக்கு, அங்க ஒரு டேட்டாபேஸ்க்குள்ள ஒரு டேபிள் இருக்குன்னா அதுல ஃபீல்ட் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? காமனா இருக்கும். ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா 5 ஃபீல்டு வச்சு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா அந்த டேபிள்ல இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே அந்த 5 ஃபீல்ட்ஸ்க்குள்ள தான் இருக்கணும். ஒன்ல 3, ஒன்ல 6, ஒன்ல 4 அப்படி ஏதாவது இருக்குமா? அப்படி இருக்காது. அப்படி இருந்ததுன்னா அது unstructured database which comes under MongoDB. ஓகேங்களா? So that's why documents within a collection have different fields. அதுவும் சேம் ஃபீல்டா இருக்கணும் கூட கிடையாது. ஒரு ரோல பாத்தீங்கன்னா நேம், ரோல் நம்பர் இருக்கும், இன்னொரு ரோல்ல மொபைல் நம்பரும் வேற ஏதாவது ஒரு டீடைல் இருக்கும். அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சைஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப், டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு நேம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னா தான் நம்ம அன்ஸ்ட்ரக்சர்க்கே போவோம். தட் இஸ் த கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட், a collection is equivalent of a table in a relational database system. டேபிள் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கலெக்ஷன். பட் அங்க வந்து என்ன சொல்றோம்? கலெக்ஷன் ஆஃப் டேபிள் சேர்ந்தது தான் என்னது? ஒரு டேட்டாபேஸ் சொல்றோம். இங்க ஒரு ரெக்கார்டையே ஒரு டாக்குமெண்ட் சொல்லலாம். பிகாஸ் தட் இஸ் டிஃபரெண்ட் இன் சைஸ் அண்ட் டைப் அண்ட் வால்யூம்னஸ். So these are the important things about MongoDB. ஓகேங்களா? அப்ப கலெக்ஷன்னா என்ன, டாக்குமெண்ட்னா என்னன்னு புரிஞ்சுதுங்களா? கலெக்ஷனுக்குள்ள தான் என்ன இருக்கும்? டாக்குமெண்ட் இருக்கும். கலெக்ஷனுக்குள்ள தான் என்ன இருக்கும்? டாக்குமெண்ட் இருக்கும். செகண்ட் பாயிண்ட் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. A collection is a grouping of MongoDB documents. சரிங்களா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா என்ன கிரியேட் பண்ணணும்? டேட்டாபேஸ்க்குள்ள கலெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள தான் என்ன கிரியேட் பண்ணுவோம்? டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம். டாக்குமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இந்த 4 ஆபரேஷன் தான் பார்க்க போறோம். கிரியேட், ரீடு, அப்டேட், டெலீட். இந்த 4 ஆபரேஷனும் டெக்னிக்கலா எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்ற கொரிஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஃபர்தரா. சரிங்களா? கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க. இவ்வளவு நேரம் கவனிக்காட்டியும் பரவாயில்ல. புரியுதா லாஸ்ட்ல? சோ கிரியேட்டிங் a நியூ டேட்டாபேஸ், எப்படி ஒரு MongoDBல நியூ டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணலாம்னா, we can create a database use ஒரு இது வந்து யூசர் டிபின்றது நானா கொடுத்த நேம். instead of user db you can give any name according to the field. ஓகேங்களா? சோ உள்ள நீங்க என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ண போறீங்களா? ஸ்டூடெண்ட், எம்ப்ளாயி, அக்கவுண்ட், கஸ்டமர், லைக் எனிதிங் you can give. சோ நான் என்ன பண்ண போறேன்? create a database name user db. யூசர் டிபின்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணோம்னா, சாரி ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணோம்னா என்ன கமாண்ட் கொடுக்கணும்னா, எஸ்கியூஎல்ல எப்படி இருக்கும் ப்ராம்ப்ட்? ஆரக்கிள் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஒரு கிரேட்டர் தன் சிம்பிள் இருக்குமா? அதே மாதிரி MongoDB ப்ராம்ப்ட் அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ கிரேட்டர் தன் சிம்பிள் இருக்கும். யூஸ் யூசர் டிபி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா, இது கொடுத்துட்டு செமிகோலன் கொடுத்து என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டிபி கிரியேட் ஆயிடும். புரியுதா? அப்ப யூஸ் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன நேம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த நேம் கொடுத்து செமிகோலன் கொடுத்து என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா நியூ டேட்டாபேஸ் will be created. Then என்டர் கொடுத்தோம்னா என்ன அவுட்புட் வரும்னா, switched to db user db. db னா என்ன மீனிங்? டேட்டாபேஸ். எதுக்குள்ள ஸ்விட்ச் ஆயிட்டோம்னு சொல்லுது? யூசர் டிபி அப்படிங்கிற டேட்டாபேஸ்க்குள்ள ஸ்விட்ச் ஆயிட்டோம்னு சொல்லுது. அந்த யூசர் டிபின்றது கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. யூ கேன் கிவ் யுவர் ஓன் அக்கார்டிங் டு யுவர் சாய்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட் what type of data you are going to store into. புரியுதுங்களா? அதுதான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஸ்டூடெண்ட், எம்ப்ளாயி, கஸ்டமர், காலேஜ், எனிதிங் இட் மே பி. நீங்க என்ன பேர்ல டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த நேம் அங்க கொடுக்கணும். தென் இப்ப டிபி கிரியேட் பண்ணியாச்சு. டிபிக்குள்ள தான் என்ன கிரியேட் பண்ணுவோம்? கலெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணுவோம். கலெக்ஷனுக்குள்ள தான் என்ன இருக்கும்? டாக்குமெண்ட் இருக்கும். டாக்குமெண்ட் அப்படின்றது ஒரு வேல்யூ, அதுதான் டாக்குமெண்ட். புரியுதா? நம்ம ரோ, காலம் அப்படியெல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியாது. ஒரு இமேஜை கொண்டு போய் போட்டீங்கன்னா அது ஒரு டாக்குமெண்ட். ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் போட்டீங்கன்னா அது ஒரு டாக்குமெண்ட். ஒரு மெசேஜ் கொங்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு டாக்குமெண்டா தான் ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ ஒரு ரெக்கார்டும் ஒரு வேல்யூவும் ஒரு டாக்குமெண்ட்டும் கன்சிடர் பண்றோம். அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் எதுக்குள்ள இருக்கும்? கலெக்ஷன்ஸ்குள்ள இருக்கும். கலெக்ஷன் எதுக்குள்ள இருக்கும்? டேட்டாபேஸ்க்குள்ள இருக்கும். இந்த ஃப்ளோ புரிஞ்சுதுங்களா? தென் எப்படி ஒரு நியூ கலெக்ஷனை கிரியேட் பண்ணலாம்னா, டு கிரியேட் a நியூ கலெக்ஷன் யூ கேன் யூஸ் தி கிரியேட் கலெக்ஷன் மெத்தட். கிரியேட் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம். ஓகேங்களா? என்ன மெத்தட் அப்படி? see how to create a new collection. syntax for this db dot, ஆல்ரெடி நம்ம db கிரியேட் பண்ணிருக்கோமா? in the name of user db. so db dot create collection. it is a case sensitive. case sensitive means upper case, smaller case to be different. ஸோ அப்பர் கேஸ், ஸ்மால் கேஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணோம்? கரெக்டா
பார்க்கணும். ஸோ இங்க வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் அப்படின்றதால கிரியேட் கலெக்ஷன்ல சி கேப்ஸ் கொடுக்கணும். சரிங்களா? நேம் ஆஃப் த கலெக்ஷன் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வேணா கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா கொடுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த கலெக்ஷன் கிரியேஷன் இஸ் db.create collection within parenthesis within double quotes I am giving as users. அப்பனா என்ன டேட்டாபேஸ் நேம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்? என்னோட டேட்டாபேஸ் நேம் என்ன? யூசர் டிபி. go to the previous one. யூசர் டிபின்றது என்னோட டேட்டாபேஸ் நேம். அந்த டேட்டாபேஸ்க்குள்ள என்ன பண்றேன்? யூசர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கலெக்ஷன் கிரியேட் பண்றேன். இந்த கலெக்ஷனுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அந்த டேட்டா ஒரு டேட்டாவையும் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? டாக்குமெண்ட்னு சொல்றோம். இதெல்லாம் எதுல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்? These operations are happen under MongoDB. MongoDB is one of the big data analytics tool. Is it clear to everyone? Okay. So இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி கொடுத்து என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட்ல ஓகே 1 வரும். அதுவே அங்க என்ன வரும்? DBMSல டேபிள் கிரியேட்டட்னு வரும். கரெக்டா கிரியேட் query எக்ஸிக்யூட் பண்ணி என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா என்னன்னு வரும்? டேபிள் கிரியேட்டட்னு வரும். அதே மாதிரி இன்சர்ட் query கரெக்டா கொடுத்து என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? one row inserted வரும். one row inserted, one row updated, one row deleted. Likewise it will come in the normal Oracle or SQL. ஓகேங்களா? Here இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல வரும். இது வந்து டிஃபால்ட்டா ஜெனரேட் ஆகிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஒரு கலெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. அதுக்குள்ள என்ன பண்றோம்? இன்சர்ட் பண்ணணும். We are creating document inside the collection. ஓகேங்களா? So there are two types of insertion method are there. One is insert one and insert many. நம்ம இங்க வந்து டைப்போ சைஸோ ஃபீல்ட் நேமோ எதுவும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்னு கிடையாது. Because it is unstructured. Any type of data, any size of data, any name of the field can be stored. ஒரு டைம் நேம் கொடுக்கலாம், ஒரு டைம் ரோல் நம்பர் கொடுக்கலாம், ஒரு டைம் வேற ஏதாவது கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு PDF டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணலாம். Anything can be stored. That's why we no need to mention the type and size of the data. So ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் அட் அ டைம்ல ஒரு டாக்குமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணலாம், அல்லது அட் அ டைம்ல மெனி டாக்குமெண்ட்ஸை இன்சர்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் இன்சர்ட் ஒன், இன்சர்ட் மெனின்னு ரெண்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we will see how to insert only one document into the collection. Syntax db.collection name. What is the collection name already we have created? Users. Users dot insert one அப்படிங்கிற மெத்தட். மெத்தட்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? ஓப்பன் parenthesis, க்ளோஸ் parenthesis எங்க வந்தாலும் அதுக்கு பேர் என்னதான்? மெத்தட். So we can use this method to insert only one document at a time, for which example if you see db.users. Users is the collection which I have already created. Dot insert one method I am using. Within the parenthesis I am giving the arguments name and age of a particular person and closing the parenthesis and put semicolon. This is mostly ends with semicolon. Queries are mostly ends with semicolon. If you hit the enter key, the output will be like this: acknowledged. If the data is properly accepted by the collection, the output will be acknowledged is true and the ID of the object will be created automatically. Insert ID and object ID ரெண்டுமே கிரியேட் ஆயிடும். That is default creation. நம்மளுக்கு ஏன் இந்த வேல்யூ வந்துச்சுன்னு கேட்க முடியாது. This is system automatically generating the values. ஓகேங்களா? ரேண்டமா ஜெனரேட் பண்ணும். ஓகேவா? So this is one process to insert a document inside a collection. Is it clear? So if you want to insert many documents at a time, see db.collection name.insert many. This is the syntax for the same. See the example db.users.insert many. அங்க 1 ன்னு கொடுத்தா இங்க என்னன்னு கொடுக்கணும்? many ன்னு கொடுக்கணும். If you give the this function name, age of the first person, we can separate the document using comma. Separate the document using comma and then second document values and the third document values, and if you want you can give n number of document values in the single brace, and finally if you give the close parenthesis and semicolon, it will insert 3 documents at a time. 3 documents at a time. இந்த மூணுமே என்ன டைப்ல இருக்குன்னு நம்ம இங்க சொல்ல முடியும்?
மூணுமே என்ன டைப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்? டெக்ஸ்ட் தானே. நம்ம எதுவும் இமேஜோ ஆடியோ வீடியோ அந்த மாதிரி எதுவும் இன்சர்ட் பண்ணல. அதுக்கெல்லாம் இன்னும் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. நம்ம அதுக்கெல்லாம் போகல, பேசிக்கா தான் கத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? சோ இந்த மூணுமே என்ன டைப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனோட நேம் அண்ட் ஏஜ், செகண்ட் தேர்ட். ஓகேங்களா? if you want to change the field name, இங்க நேமுக்கு பதிலா வேற, ஏஜ்க்கு பதிலா வேற. இப்போ எம்ப்ளாயி நேம் salary, வேற எம்ப்ளாயி நேம் டேட் ஆஃப் பர்த், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு நேம் கொடுத்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா? so this is the way to insert the document into a collection. ஓகேங்களா? there are two ways. One is insert one, insert many. These are the only two ways we can able to insert the document into the MongoDB collection. Is it clear to everyone? Next is, so this is output maybe. எப்படி ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் ஆச்சோ அதே மாதிரி என்ன கிரியேட் ஆயிடும்? மூணு டாக்குமெண்ட் கொடுத்ததுனால மூணு டாக்குமெண்ட் உண்டான அவுட்புட் ஜெனரேட் ஆயிடும். Then read operation, which is select operation. ஒரு பர்டிகுலர் ரோல் நம்பர் மட்டும் செலக்ட் பண்ணோம்னா டிபிஎம்எஸ்ல என்ன query யூஸ் பண்ணுவீங்க? I will tell you the fields which are available in the database. I mean table. Name, roll number, mark 1, mark 2, mark 3. So these are the 5 fields available in a particular table. If I want to select only a particular record of a particular student or a particular roll number, what select query can be given? Select query ஞாபகம் இருக்கா? எந்த செமஸ்டர்ல படிச்சீங்க? தேர்ட் செமஸ்டர்ல படிச்சீங்களா? செகண்ட் செமஸ்டர்லயே படிச்சிட்டீங்க. ஓகே, just recall the concepts. What select query can be given to select a particular student's details or particular students based on the student name or based on the student roll number? I want to select only one record from the table based on the name or it may be roll number. என்ன select query கொடுக்கலாம்? DESC, that will describe the structure of the database. Schema சொல்லுவீங்க இல்லையா? schema என்னது? structure of the database. அதை நாம describe பண்ணோம்னா DESC கொடுக்கலாம். select query தான். select query can be used in the what form? excellent. சொல்லுங்க, சவுண்டா சொல்லுங்க. where ஃபுல்லா query சொல்ல முடியுமா? உங்க ரோல் நம்பர் என்ன? last 3 digits. 0 1 1. okay, I will tell you. Select star from student if it may be a table name where roll number equal to 0 1 1. And the 0 1 1 பதிலா name equal to and so on. அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா we can able to select all the records of the particular person. அந்த மாதிரி. So அங்க எப்படி select query யூஸ் பண்றோமோ அந்த மாதிரி இங்க என்ன யூஸ் பண்றோம்? read operation. For the read operation we will use the find method in MongoDB. ஓகேங்களா? so in MongoDB read operations are used to retrieve data from the database. What are the two different methods? One is find and find one. Like in normal DBMS, if you give the select star from table name, what may be the output? Select star from table name, what may be the output? Data from ஒரு question. data அப்படின்றது which contains single value or multiple values? multiple values or single value? data அப்படின்றது. the term data which contains, or it may be the definition of data which contains multiple data, multiple values or single value. Understand my question clearly? data அப்படின்னு சொன்னேன்னா which may contain a single value or multiple value. எதா நம்ம multiple values இருந்தா டேட்டான்னு சொல்லுவோமா, single value இருந்தா டேட்டான்னு சொல்லுவோமா? single value வா? multiple value வா? multiple value இருந்தா தான் டேட்டான்னு சொல்லுவோம். suppose if it is a single value, என்னன்னு சொல்லுவோம்? information also more than one value. information about a particular person அப்படினா which contains multiple values. datum, very good, excellent. so datum is the singular form, data is the
plural form datas அப்படினா there is no word like that. datas DATAS அப்படினு போட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ட் கிடையாது. there is no word like datas. data itself it is a plural. ஓகேங்களா? அப்போ ஒரு பர்టిక్యులர் பர்சனோட என்டையர் டேட்டாவை நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணனும்னா இந்த ஸ்டார் சிம்பல் கொடுப்போம். செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பர்టిక్యులர் டேபிள்ல இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் வரும். ஒரு பர்టిక్యులர் கேண்டிடேட் பர்టిక్యులர் ரோல் நம்பரோட மட்டும் வேணும்னா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் வேர் ரோல் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஆன்சோ ஆன்னு கொடுக்கலாம். அல்லது ஒரு பர்టిక్యులர் ஃபீல்ட மட்டும் எடுக்கணும்னா செலக்ட் நேம் from table name where roll number equal to அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க கொடுத்து படிச்சிருப்பீங்க. if you want you can recall it. அந்த மாதிரி இங்க ரெண்டு வகையில நம்ம பண்ணலாம். அங்க எப்படி ஸ்டார் யூஸ் பண்றோமோ ஜாவா எப்ப படிக்கிறீங்க? ஜாவா படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா? எந்த செமஸ்டர்ல? 3rd செமஸ்டர்ல. ரிசல்ட் வந்துச்சா? இன்னைக்கு வரும். all the best for everyone. so ஜாவால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மென்ட் என்ன யூஸ் பண்றீங்க? ஜாவா ப்ரோக்ராம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மென்ட் என்ன யூஸ் பண்றீங்க? இம்போர்ட் பேக்கேஜ் இம்போர்ட் பண்றீங்களா? இம்போர்ட் java.io.star னு கொடுக்கறோமா? வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் ஸ்டார் ஹியர்? சோ கனா யாரும் ஃபீல் பண்ண வேணாம் ரிசல்ட் பத்தி. நோ டிஸ்கஷன் அபௌட் ரிசல்ட். இட் வில் கம் லேட்டர். தென் யூ கேன் டிஸ்கஸ் அபௌட் இட். நவ லிசன் டு மீ. அந்த ஸ்டாரோட மீனிங் என்ன? ஸ்டாரோட மீனிங் என்னன்னு கேக்குறேன். ஆல். இம்போர்ட் java.io.star னா ஜாவான்ற மெயின் பேக்கேஜ்க்குள்ள ஐஓன்ற சப் பேக்கேஜ்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா கிளாஸஸையும் நான் இம்போர்ட் பண்றேன்ற மீனிங் இன் இம்போர்ட் java.io.starல. ஆனா நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க பேசுறதும் அந்த கிளாஸுக்கு கேட்கும். பி கேர்ஃபுல். சோ அந்த ஸ்டாரோட மீனிங் என்னன்னா ஆல்ன்ற மீனிங். அதே மாதிரி தான் DBMSல select star from table name கொடுத்தீங்கன்னா it will extract all the data from the table. Likewise, if you want to read or find or select all the documents from a single collection, you can use the find method. Find அப்படின்றது it will select all the documents. Find one method which is used to select or retrieve or read only one document from the collection. Okay, so example of find method is db.users.find. The above example will retrieve all the documents from the collection. All the documents from the collection without applying any filter. Filter apply பண்ணாம where roll number equal to அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்தோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எந்த ஃபில்டரிங் ப்ராசஸ்மே இல்லாம ஒரு கலெக்ஷனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் நான் டிஸ்ப்ளே பண்ணனும்னா எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம்? find method use பண்ணலாம். See the example of it. The find next is the find one method. The find one method returns a single document object or null if no document is found. Suppose ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வேணா ரீட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா null value வரும் if the particular document does not exist in the collection. ஓகேங்களா? See the syntax of the find one. db.collection name dot find one. Example, நாம் என்ன கிரியேட் பண்ணோம்? db.users dot find one. We are finding only one document from the collection user. அங்க என்னது? name equal to ஒரு value. So இந்த name ஓட டீடைல மட்டும் எடுத்துட்டு வான்னு சொல்லணும்னா find one கொடுக்கலாம். சரிங்களா? So next is update operation. Okay. So update operations, what is the purpose of update operation? Update na enna? Next version. நம்ம மொபைல்ல வந்து applications update பண்ணோம்னா we are adopting the next version or else improve or changing the values according to the real time. நீங்க இந்த காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு அட்ரஸ்ல இருந்திருப்பீங்க அல்லது ஒரு மொபைல் நம்பர் வச்சிருந்திருப்பீங்க. செகண்ட் இயர்ல அட்ரஸ் மேபி சேஞ்ச் ஆயிருப்பீங்க. அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ் இங்க காலேஜ்ல வந்து கொடுப்பீங்களா? கொடுப்போம் தானே? ஏதாவது ஒரு கம்யூனிகேஷன்னா எங்க இருந்து வரும்? காலேஜ்ல இருந்து வரணும்னா ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் கொடுக்கணுமா? சோ அந்த அட்ரஸ் நீங்க ஆல்ரெடி இருக்கிற அட்ரஸ்ல நாங்க இப்ப இல்ல வேற அட்ரஸ்க்கு போயிட்டோம்னு சொல்லி மாத்துறீங்க இல்லையா?
அந்த ப்ராசஸ் பேரு தான் என்னது அப்டேஷன். ஸோ ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டோட வேல்யூ ஆர் டாக்குமெண்டோட வேல்யூ ஆல்ரெடி இருக்கிறத மாத்தணும்னா we can use update operation, for which we can use the two different types of methods. One is update one, update many. Update one, actually அந்த இடத்துல open parenthesis and close parenthesis missing, sorry for that. Update one method, update many method. Update one method என்ன ஆகும்னா, see the syntax, db dot collection name dot update one filter. ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் நேமோட ஏஜ மாத்துங்க, பர்டிகுலர் நேமோட மார்க்க மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்றோம்னா அதுக்கு தான் ஃபில்டர் யூஸ் பண்றோம், அப்டேட்ன்ற ஆப்ஷன். தென் ஃபைனலி we are giving the arguments. So example, db.users.update1 நேம், ஒரு நேம் கொடுக்கிறோம், செட் இமெயில் அப்படின்றது கொடுக்கிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது, டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இமெயில் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோமா? யூசர்ஸ் அப்படின்ற கலெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணோம், அதுக்குள்ள டாக்குமெண்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணணுமா? அப்ப என்னென்ன ஃபீல்ட் இன்சர்ட் பண்ணோம்? நேமும் ஏஜும் இன்சர்ட் பண்ணோம், பட் இமெயில்ங்கிறது இன்சர்ட் பண்ணல. இப்ப நம்ம இன்சர்ட் பண்றோம். அப்ப நேம் அப்படிங்கிற அந்த பர்டிகுலர் நேமோட இமெயில் இதை கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் db.collectionName.updateMany, update many method. Update many methodல we can update many documents at a time. So இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகல, நான் இங்க இருந்து சொல்றேன் பாருங்க. Just listen to me. db.users.updateMany within parenthesis age lt. lt அங்க தெரியுதா? lt which means less than. lt which means there is a condition for less than. Then set status equal to active. அப்ப என்ன மீனிங்னா, இந்த கொரியோட மீனிங், இதோட ப்ராசஸ் என்ன நடக்கும்னா, யூசர்ஸ் அப்படின்ற கலெக்ஷனுக்குள்ள, லிசன் கேர்ஃபுல்லி, யூசர்ஸ் அப்படின்ற கலெக்ஷனுக்குள்ள எந்தெந்த டாக்குமெண்ட்ல ஏஜ் அப்படிங்கிற வேல்யூ லெஸ் தேன் 30 இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு அசைன் ஆகும், ஆக்டிவ்னு அசைன் ஆகும். ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்கேன். ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்ற ஒரு நியூ ஃபீல்டு வித் த வேல்யூ ஆக்டிவ் அப்படின்னு இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அப்ப யாரெல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் கலெக்ஷனுக்குள்ள ஏஜ் அப்படிங்கிற வேல்யூ லெஸ் தேன் 30 இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்னன்னு மாறும், ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஆக்டிவ்னு மாறும். மற்றவங்களுக்கெல்லாம் எதுவும் மாறாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அப்டேட் மெனி மெத்தட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் delete operation. So delete operation, which means, what is the difference between delete and drop? I hope you are well familiar with that. delete na enna pannum, drop na enna pannum? drop na, okay. delete na erase pannum. What type of erase will happen? Both are deleting da, rendume erase dhaan pannum. delete erase pannum, drop erase pannum. But I want the difference between both. Anyone? Delete operation will delete only the data, not the table. Drop will delete the entire table. And the table oda structure அப்படியே இருக்கும், உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய values மட்டும் delete ஆகுதுன்னா, erase ஆகுதுன்னா delete operation. ஒரு ரோவை delete பண்ணுங்க, இல்ல entire அந்த டேபிள் இருக்கிற எல்லாத்தோட டேட்டாவையும் delete பண்ணணும் அப்படின்னா we can use the delete operation. Drop operation will delete the entire table itself. அந்த டேபிளே இருக்காது, அதுக்கப்புறம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. So for that purpose we can use the drop. So these are the three different methods we can use for delete or remove something. Delete one will delete the single document from a collection. Delete many, it will remove the multiple documents from a collection. And drop, it will remove the entire collection. நம்ம db.users னு கிரியேட் பண்ணமா, கிரியேட் பண்ண யூசர்ஸ் அப்படின்ற கலெக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணலாம், db.users அப்படின்னு கொடுக்கணும். Let's see the example for everyone. See first one, db.collectionName.delete1 filter.
ஃபில்டர்னா என்ன தம்பி? லாஸ்ட்ல ஃபில்டர் அப்படின்னா என்னது? இந்த கிளாஸ் ரூம்ல யார் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா ஐ கேன் ஏபிள் டு ஃபில்டர் தட் இஸ் யூ அப்படின்றத என்னால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஃபில்டரிங் மெத்தட். அந்த மாதிரி நான் எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் அல்லது நேம் அல்லது ரோல் நம்பர் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை வச்சு நான் ஃபில்டர் பண்ணமோ, delete ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் வேர் ரோல் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஒரு பர்டிகுலர் ரோல் நம்பர் கொடுத்தேன்னா அவங்களோட ரெக்கார்டு மட்டும் என்ன ஆகும்? delete ஆகும். அந்த மாதிரி ஸோ ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்டை மட்டும் delete பண்ணோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் db.users.delete1 நேம் ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கோம். அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த நேம் மட்டும் delete ஆகும். சரிங்களா? அந்த நேமோட அந்த டாக்குமெண்ட் மட்டும் delete ஆகும். செகண்ட் பாருங்க, db.collectionname.delete many அங்கேயும் நம்ம ஃபில்டர் கொடுத்துக்கலாம். எப்படி கொடுக்கறோம்னா, filter is a condition, that's it. db.users.delete many age less than 30, lt னா less than, gt னா greater than, அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நீங்க லேர்ன் பண்ணுங்க ஃபியூச்சர்ல, ஜஸ்ட் பேசிக். அப்போ அந்த பர்டிகுலர் கலெக்ஷன்ல எந்தெந்த டாக்குமெண்ட்ல எல்லாம் ஏஜோட வேல்யூ less than 30 இருக்கோ அவங்கள எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிரும்? delete பண்ணிரும். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அப்டேட் queryல என்ன பண்ணோம்? யாரெல்லாம் less than 30 ஏஜ் இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு மாத்தணும்? ஆக்டிவ்னு மாத்தணும். அந்த மாதிரி இங்க என்ன ஆயிரும்? the entire documents will be deleted based on the condition those age less than 30. ஓகேங்களா? then drop db.collection name.drop, that is a syntax. எல்லாமே மேல இருக்கிறது எல்லாமே syntax. நான் ப்ரீவியஸா கிரியேட்டுக்கும் இன்சர்ட்டுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் சின்டாக்ஸ் ஹெட்டிங் கொடுத்திருப்பேன், எக்ஸாம்பிள் ஹெட்டிங் கொடுத்திருப்பேன். இப்போ ஏன் கொடுக்கலன்னா you can able to understand without the description, that's why. okay, so db.collectionname.drop ன்னு கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் db.users.drop மெத்தட். இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண யூசர்ஸ் அப்படிங்கிற என்டையர் கலெக்ஷனுமே என்ன ஆயிரும்? டிராப் ஆயிரும், delete ஆயிரும். அதுக்குள்ள எந்த டாக்குமெண்ட்டும் இருக்காது. சரிங்களா? so these are the 4 operations, CRUD operations. CRUD, create, read, update, delete. so these are the 4 operations which we can perform basically on MongoDB documents. சரிங்களா? next one, tools used in data analytics. நம்ம இந்த MongoDB பார்த்த மாதிரி வேற என்னென்னலாம் இருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். என்னென்னலாம் இருக்கு பேசிக்கா அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி Microsoft Excel we can use. R programming, Python programming கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மேபி இன் ஃபியூச்சர் செமஸ்டர்ஸ்லாம் படிப்பீங்க. இது எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ் தான். R, Python எல்லாமே you can learn by your own, ஓப்பன் சோர்ஸ். அது Apache Spark, SAS, Microsoft Power BI business intelligence purpose-க்காக யூஸ் பண்றது. அண்ட் SAS னா என்னது? SAS tool. SPSS tool கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பர்சஸ். ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா, இந்த வருஷம் இந்த கம்பெனி இவ்வளோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல போச்சு, ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு 10 வருஷத்து டேட்டா எடுத்துட்டு அனலைஸ் பண்ணி இந்த கம்பெனி ப்ராஃபிட்ல போகுதா லாஸ்ல போகுதான்னு கண்டுபிடிக்கணும். அந்த மாதிரி எனி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா, பாப்புலேஷன் ஆகட்டும், ரெயின்ஃபால் ஆகட்டும், எனி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா we can use the SAS tool. Power BI, business intelligence. Artificial intelligence மாதிரி business intelligence. Businessல automation பண்றது. Business intelligence. Tableau is the one of the tool which we can use for data visualization. Tableau. Visualization என்னது? நம்ம predict பண்ணி analyze பண்றத visualize பண்றது தான் என்னது? Tableau. So these are the tools most commonly we are using for learning purpose and also for implementation purpose in the industry and nowadays in all the IT sectors. Okay, next is big data application domains. We know the basics of what is data, what is big data, what are the types of analytics process, what is the data analytics process, everything we know. Also we should know where we can apply this. Apply na என்னது? Applications na என்னது? Implement பண்றது அல்லது யூஸ் பண்ணக்கூடியது. எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா, so these are the important sectors where we can use the big data analytics process, or it may be MongoDB concepts or any kind of unstructured database concepts. Education you are using.
உங்களோட டேட்டா எல்லாமே கிளவுட்ல தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா என்ன டெக்னாலஜி வேணும்? கிளவுட்ல நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணணும்னா என்ன டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணியிருக்கணும்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி. பிளாக் செயின் டெக்னாலஜினா என்ன? இதெல்லாம் வாட் இஸ் வாட்னு கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஒரு சென்சார் வச்சோம், மார்னிங் சொன்னோம் இல்லைங்களா, சென்சார் டேட்டான்னு சொன்னோமா. இப்போ சென்சார்ஸ் வச்சிருக்கோம். உங்களோட மெயின் கேட்ல ஒரு சென்சார் வச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த சென்சார் என்ன பண்ணும்? எவ்வளோ பீப்புள்ஸ் உள்ள வராங்க போறாங்கன்னு அனலைஸ் பண்ணுதுன்னா அந்த டேட்டாவை ஒரு சிஸ்டம்க்கு சென்ட் பண்ணணுமா? மெம்பர் நோடுன்னு சொல்லுவோம். அதைய நோடு. என்ன ஆச்சுமா உங்களுக்கு? ஏதோ ரொம்ப நேரமா மயக்கம் போட்டு விழுகிற மாதிரி பண்ணிட்டு ஒண்ணு இல்லை. ஓகே. ஸோ அந்த சென்சார் ஒரு இடத்துல பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதை ஒரு நோடுன்னு சொல்லுவோம். அந்த நோடு என்ன பண்ணும்? சென்ஸ் பண்ணி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணும். கலெக்ட் பண்ணி ஒரு சிஸ்டமுக்கு அனுப்புமா? அந்த சிஸ்டமுக்கு பேர் என்னன்னா பேஸ் ஸ்டேஷன் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இப்போ கொங்கு இன்ஸ்டிடியூஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா எவ்வளவு இடத்துல இருக்கு? டிஃபரெண்ட் பிளேசஸ்ல இருக்கா? ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இந்த மாதிரி வச்சிருந்தாங்கன்னா the owner of the college want to see how many peoples are entering into our institution and leaving from our institution பார்க்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா இங்க ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ஒரு பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கும் and so on. அதெல்லாம் எங்க போகணும்னா, எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கணும்னா கிளவுட்ல ஸ்டோர், கிளஸ்டர் ஹெட், அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. ஸோ நோடுல இருந்து பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரணும், பேஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து கிளவுடுக்கு போகணும். கிளவுட்ல இருந்தா தான் that data will be accessible from anywhere. The owner of the Kongu institutions can view the data from anywhere if the data available in the cloud storage, if the data is stored in the cloud environment. இந்த மாதிரி சென்சார் டேட்டாஸ் எல்லாம் அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் என்னன்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ எஜுகேஷன், ஹெல்த் கேர், மார்னிங் பார்த்தோமே, ஒரு பேஷண்ட் வராங்கன்னா அந்த சேம் டைப் ஆஃப் டிசீஸ்ல எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் வராங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ரீசன் சொல்றாங்கன்னா இவங்களுக்கு இந்த டிசீஸ் தான் இருக்கும்னு ப்ரிடிக்ட் பண்றாங்கன்னா அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க? ஸ்கேனிங், எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன், சிடி ஸ்கேன், இது எல்லாமே இப்போ வந்து டிஜிட்டலைஸ்டு ஆட்டோமேஷனா மாறிடுச்சு பேஸ்ட் ஆன் தி ஹெல்த் கேர் பிக் டேட்டா ப்ராசஸிங். ஓகேங்களா? தென் weather forecast already we have discussed, agriculture, manufacturing. So these are the core areas where we can apply the big data processing. ஓகேங்களா? next one, other some future scope. ஃபியூச்சர்ல இந்த ஃபீல்ட் எல்லாம் பிக் டேட்டா யூஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்னா we can list more. Now these are the things. என்னது? ரீட்டைல்னா என்னது? ஹோல்சேல் ரீட்டைல் ப்ராசஸிங் சொல்றோமா? சேல்ஸ், காமர்ஸ், கமர்ஷியலைசேஷன் அங்க யூஸ் பண்றோம். தென் ஹெல்த் கேர், ஃபினான்ஸ், மார்க்கெட்டிங், மேனுஃபேக்சரிங், ஈவன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன். நம்ம படிக்கும் போதெல்லாம் அப்படி கிடையாது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. இப்பெல்லாம் ஒரு குழந்தை ஒரு வேன்ல ஏறிடுச்சுன்னா ஸ்கூலுக்கு ரீச் ஆகிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். வாட்டர் பாட்டில் யாராவது வச்சிருக்கீங்களா? தண்ணி பாட்டில் யாராவது வச்சிருக்கீங்களா? சரி விடுங்க, நோ ப்ராப்ளம். அப்படி இருக்கா? அதே மாதிரி நம்மளோட வெஹிக்கிள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம், நம்ம ஒரு பஸ்க்காக வெயிட் பண்றோம்னா மேபி மோஸ்ட்லி நிறைய ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. நம்மளோட ஸ்டாப்ல வெயிட் பண்றோம்னா நம்ம ஸ்டாப்புக்கு வேன் வர்றதுக்கு இன்னும் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். அந்த ஆப்பை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளவு நேரத்துல வரும், எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல வந்துட்டு இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒன்ஸ் நம்ம சென்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா அந்த வேன் வந்து கரெக்டா போயிட்டு இருக்கா, கரெக்டான லொகேஷன் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு நம்மளால பாத்துக்க முடியும். இதெல்லாம் ஐஓடி, ஜிபிஎஸ், வெஹிக்கிள் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் இப்படின்ற நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதை வச்சு நம்மளால ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். அதுதான் என்னது? டிரான்ஸ்போர்டேஷன். ஈவன் இந்த ஃபிளைட்ஸ், ஏர்பிளைன்ஸ், அதெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? So these are the future scope of the data analytics. ஃபியூச்சர்ல இந்த செக்டார்ஸ் எல்லாமே it will run based on the big data processing, big data analytics. I hope that's it. Any queries if you have? Any clarifications or doubt, or it may be any inputs you want from my side, you can ask me.
எதுவுமே இல்லையா? ஸோ இந்த பிபிடி ஆல்ரெடி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் ஸ்டாஃப்கிட்ட, வாங்கிக்கோங்க. இல்லைன்னா ஒன்றும் பெரிய விஷயமெல்லாம் கிடையாது. எவ்ரி திங் இன் த கூகுள் nowadays. யூ கூகுள் இட் அண்ட் ரைட், யூ கேன் லேர்ன் யுவர் திங்ஸ். ஏன்னா ஒரே ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன், இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறோம் அப்படின்னா we want to achieve something, we must reach a particular destination according to our goal. அதுல one of the goal may be the IT industry. In future IT industry fully based on the big data processing. அதுக்கு நீங்க R programming, Python programming இதெல்லாம் நீங்க கத்துக்கணும். அப்படி எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். நீங்க C, C++, ஜாவா மாதிரி எல்லாம் ப்ரோக்ராம் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. 8+8 மட்டும் போட்டீங்கன்னா போதும், 16 அதுவே ஆன்சர் கொடுத்துரும். அதுவே சி ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன பண்ணோம்? ஹெடர் ஃபைல் கொடுக்கணும், மெயின் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும், வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணணும், இன்புட் வாங்கணும், C = A + B ன்னு கொடுக்கணும், அதை டிஸ்ப்ளே பண்ணணும், getCH ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும், க்ளோஸ் பிரைஸ் பண்ணணும், கம்பைல் பண்ணணும், ரன் பண்ணணும், இவ்வளோ வேலை இருக்கு. பட் இன் பைத்தான் ஆர் ஆர் ப்ரோக்ராமிங் ஜஸ்ட் யூ கிவ் 8+8, enter, it will display 16 as answer without declaring variable, without memory allocation. Everything will be done by the interpreter. ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன் எடிட்டர்ஸும் இருக்கும். ஸோ ஆர் பைத்தான் கற்றுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஸோ ஆரும் பைத்தான் தான், பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங், ஆர் ப்ரோக்ராமிங், இந்த ரெண்டும் தான் டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் விசுவலைசேஷன் ப்ராசஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. புரியுதுங்களா? பிக் டேட்டா ப்ராசஸிங்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. எனி டவுட்ஸ் ஆர் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். ஏதாவது ஸ்டாஃப் இருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டோம் வெளியில். Without their instruction, we are not supposed to end the session. Any feedback if you want to give, you can give. Whether it was useful for you. 2 members from girls side, 2 members from boys side. Kana, one question among for you all. You are here from 10 a.m. onwards. 10 to 12:30 இருக்கீங்க இல்லையா? அதில் half an hour போயிடுச்சு. 2 hours of time you have spent here, whether it was useful. யாராவது ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு விஷயமாவது கத்துக்க முடிஞ்சுதான்? That is the main aim of the session, which is arranged by your faculty members. ஏதாவது ஒரு நியூ புது விஷயம் உங்களால கத்துக்க முடிஞ்சுதான்? அப்படி எதுவும் இல்லைன்னு யாராவது இருக்கீங்களா? அப்படி ஏதாவது இருக்காமா? ஸோ 2 மணி நேரம் இங்கே உட்காந்து வேஸ்டா போச்சு அப்படின்னு யாராவது நினைக்கிறீங்களா? நோ. இஃப் இட்ஸ் so, any two people from boys side, 2 people from girls side, you can stand here in your place itself. You can share something about the session. Which input you may record in future, or what is your thought in future? If you want to learn something, what I can do like this. If you want to ask anything, you can ask me. Nothing, Yes, please. Thank you. Okay. Good. Thank you so much. Anyone from boy side? Anyone from boy side? I hope there are few boys are there in the class. If so, anyone can answer. அசிங்கமெல்லாம் படுத்தலப்பா. So other department students are there in the online. They will send through the faculty member. So you people can anyone. ஏன்னா யாராவது சாரோட நம்பர் வச்சிருந்தீங்கன்னா கால் பண்ணுங்க. வெளியில போய் பேசிட்டோம். Okay, staff may come. So listen. On my own behalf,
I would like to thank the management of the Congo Arts and Science College, principal, HOD, the faculty members, those who are organized in a well manner regarding this guest lecture about big data analytics. I would like to thank each and everyone. Apart from this, the participants, without you people, it will not happen. Both the IT students and those who are listening through the virtually, CT students of second year, I would like to thank everyone for giving me this opportunity. Okay. So, any clarifications you can ask anytime. Okay. Through your faculty members, I can able to answer your clarifications. Okay. Thank you so much. Thank you so much, sir.